See here, if you will consider structure, yesterday we have seen structure and class. If you will consider structure, so structure we are using in C language, and if you will be using structure, so structure is not having structure is not giving security. Structure is not giving security, and let us understand it why structure is not giving security. I am linking last session with this session and then we'll start. Okay, if I will write struct, okay, then student, and v will be the variable of structure in this case. So whatever members, data members you will be using in structure, all members will have by default public access, because of which structure is not secured. Structure is not having any security. It means, though now in this case I have defined my structure outside the main function, then also I can access my member functions. I can access my data members in the main function directly with the help of variable v, where variable v is structure of the variable. Am I right? Hello? If I will execute, if I will compile, you will not get any kind of error. काय झालं बघा, मला वाटतं वरती struct. I think this also काहीतरी झालं 10. सर स्टुडंटचं स्पेलिंग चुकलं काय? ओके, हां, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. STUDUD, ठीक आहे, व्हेरी गुड. तरी म्हणलं असं कसं झालं ना, F2 असं चुकल्यानंतर कधी कधी कळत नाही बरं का. एकच मिनिट. ठीक आहे, व्हेरी गुड. चला, अजून कोणतरी आलं, वैभव रोडे. ठीक आहे, बस आता घेत नाही. ठीक आहे, कुणाला लेटेस्ट नोट. आता काय करावं, कसं आहे बघा ना, टायमिंगचं महत्त्व कधी येणार. कोण आलं? पवार आले, पवार आहे ना. ठीक आहे, आता बस. So spelling of student was wrong. Now I have corrected it. Let us check it. Because of this v variable, okay, where v is variable of structure, because of v variable we can access now structure. Now you will not get any kind of error. If you will compile, program will be executed, where you can enter roll number, first name, last name, and marks of the student. So entire record will be stored in this structure, where name of the structure is student. Okay, only what happens here, whatever data member we have used, by default it will have public access. If I will write public, then also program will be executed. It will not give any kind of error. If I will execute, it will execute. Simply I will enter roll number 34, Rahul, okay, Shinde, and marks are 34 point something. So in this way one record will be stored. But so this is the difference. Okay, this is the difference. That's why we are calling, and a structure is not secured. So by default members will have public access. Okay, if you will not be mentioning this public, then also by default member will have public access. But if you will write private access specifier, and if now I will try to execute, I think it will give error. Okay, 8 errors because it is not accessible. Okay, but private, public, protected, such kind of concepts will be using in C++. बरोबर का? आपण C मध्ये फक्त एवढंच लिहितो स्ट्रक्चर साठी, struct. So by default whatever members I have used in this structure, these members will have public access, because of which from the main function we can access all the variables which are present in this structure. That's why structure is not secured. And now what I will do, I will pass a comment to this structure, and I will remove a comment from this class. Now if I will try to execute, let us check what will happen. Now I will pass comment to this struct also, and I will remove
comment for this class. Now again we'll check. Okay, I will try to compile my program. Again it will give error because now if I will be using class instead of structure, same thing I have mentioned. Okay, same thing I have mentioned. Instead of struct I will be using class, and because of which whatever data members I have used declared in the class, so these members will have by default private access, because of which more security will be getting into the class. Now these members will not be accessible where we have used class name of that class is student, and we will become my object. Okay, this is the difference, where student will be my class and we will be my object. With the help of v object we can access members of the data members of the class. So by default, now here also nothing is mentioned, means what? By default compiler will consider it as a private access specifier. That's why we are not able to access. It will be giving an 8 errors. RMO is not accessible. And if you want to access, okay, if you want to access those variables, so simply what you can do, you can, instead of giving private access specifier, if I will write public, now what will happen? It will work, and this class will work and similar to our structure. This class will work similar to our structure. Now if I will compile, you will not get any kind of error. Program will be executed. I will not execute. Similarly, it will be executed. In case of structure, we executed it. Okay, let us understand. But we should not supposed to make our data members public. If you will make your data members public, in that case, as a programmer, at any point of time, programmer can change the code. Okay, that also we'll see. Programmer may change code in between, and whatever value, whatever input you will be accepting through keyboard, it will be overwritten, and because of which hacking chances are increased. Okay, in this case, that's why data members which we will be using, this data member should not have, okay, public access. बघूया आपण, ठीक आहे. इकडे रोल नंबर साठी फक्त दाखवतो मी, बघा आहे ना. If I will write v.rmo is equal to say 10 roll number, फक्त बदलला मी. Okay, now if I will save it, if I will execute it, let us check what happens. In this way hacking takes place. This is a small example. Roll number I will enter 34. Okay, first name is say Rahul, last name is say Shinde, and if I will press enter key, now record will be replicated in wrong way. Okay, marks also we need to enter. Okay, we should supposed to enter 60 point. Now if I will press enter key, what will happen? Instead of roll number 34, it will display roll number as 10 in the record. In this way what happens, before submitting your values, okay, into the database, in between, okay, programmer or developer can change, or somebody can hack it and change the roll number. Hello. From the main function you can change the value of roll number. If somebody wants to change name also can be changed. समझते हैं क्या? Hello. हाँ sir. हाँ, so that's why, okay, that's why structure is not, or a class with public data members is dangerous. Therefore, okay, private access specifier we are using. We are not using public access specifier generally for the class. And if I will declare, if I will use my data members in private section, so by default all those data members will have private access, and as these data members will have private access, now if somebody will try to access, okay, data members, definitely these data members will not be accessible. It will give error. अशा प्रकारे एरर येतं. नाव आता होतं कसं बघा. ओके, इथपर्यंत काय अडचण, इथपर्यंत समज प्रायव्हेट कधी, प्रोटेक्टेड कधी, सॉरी प्रायव्हेट आणि पब्लिक हे दोन बघितले आपण. हॅलो हाँ सर. हां, फंक्शन्स घ्यायला पाहिजे आहे ना आता, बरं का, because these variables we will not be accessing. Okay, data members will not be accessing with the help of, okay, data members will not be accessing with the help of
object, okay, normally, because it is very difficult. So that's why we'll be using member functions. Now next concept we'll understand member functions. And class, if somebody will ask, and what is the definition of class? So class is collection or group of data members and member functions. So here data members I have covered, okay. RNO, marks, FN, LN, these variables are called as data members, whereas if any user defined function you will be using in the class, so user defined functions used in the class are called as member functions. Hello, मेंबर फंक्शन्स म्हणजे काय आहे, तर जे युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स आपण क्लासमध्ये वापरणार त्या मेंबर फंक्शन्सना, जे युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स आहेत त्या युजर डिफाईन्ड फंक्शन्सना आपण काय म्हणतोय, मेंबर फंक्शन्स. अँड मेंबर फंक्शन्स वी कॅन ॲक्सेस फ्रॉम द मेन फंक्शन इन्स्टेड ऑफ ॲक्सेसिंग डायरेक्ट डेटा, ओके, इन्स्टेड ऑफ ॲक्सेसिंग डायरेक्ट डेटा मेंबर्स or variables which are present in the class. Instead of accessing those variables, what we'll be doing, we'll be accessing member functions. And if we will access member functions, so then security will be maintained. Hello, हे कळलं का? हॅलो, येस नो मध्ये रिस्पॉन्स द्या ना, नाहीतर मला डिस्कनेक्ट झालं असं वाटतं. हॅलो, हां, इथपर्यंत काय अडचण नसावी, ठीक आहे. नाव व्हॉट विल डू बिफोर ह्याला सेव्ह करतो, ठीक आहे. नाव आय विल ओपन आहे ना न्यू प्रोग्राम अँड विल सी आहे ना व्हॉट इज बीन बाय फंक्शन इन सी, आणि मग हे परत कनेक्ट करू आपण आणि CPP येऊ. 32.cpp F2 सेव्ह इट. नाव आय विल रिमूव्ह आहे ना ऑल दोज स्टेटमेंट्स, सगळा प्रोग्राम काढून टाकून वाईडमॅन तेवढं ठेवा. ओके, हे क्लास पण काढून अँड CLR ठेवला, ठीक आहे. This is our basic program, okay. Now let us understand functions in C, okay. Then we'll move towards CPP, functions in C. Now let us understand what is the role of functions, okay. For example, simple program I will write. If suppose I want to display a welcome message on the output screen, so I can write welcome F2 F10. You can execute, you will get output on the output screen as welcome message, okay. Now if you want to, here what will happen, main function will execute, okay, all these three statements. This is the first statement, this is the second statement, this is the third statement. Now number of statements are less in the main function, because of which it's very easy for the main function to execute all these three statements. But you can imagine, okay, if number of lines are more in the main function, say 1000 lines or 10,000 lines I have written in this main function, in that case what will happen, it's very difficult for the main function to execute all those 1000 lines, because main function will be overloaded in that case. To reduce this, to avoid this, to avoid a load on the main function, we are using functions in the program. Hello, yes sir. So what I will do, here this welcome message will be displayed by the main function, okay. हे welcome जे दाखवते ते main function मुळे execute झालं, and printf function is helping us to display that message on the output screen. Now simply this is the one task, this is the one instruction, okay. बघा इकडे आपण म्हणतोय कूलंट चालू करा, दिस इज दी वन इंस्ट्रक्शन. इफ यू विल बी डुईंग लेथ मशीनिंग, काय ते CNC मशीनिंग, इन दॅट केस कूलंट चालू करणे, दिस इज दी वन इंस्ट्रक्शन. सो सिमिलरली वेलकम मॅसेज आउटपुट स्क्रीनवर दाखवा, ओके. दिस इज दी वन इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन आय विल गिव्ह टू अनदर फंक्शन, ओके. ते कसं, कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट ह्यातनं काढून टाकलं, आणि इकडे मेन फंक्शनच्या बाहेर नॉर्मली वी कॅन डिफाईन आवर फंक्शन. सो वॉइड से शो नावाचं फंक्शन घेतलं, कर्ली ब्रॅकेट, अँड हिअर आय विल पेस्ट इट. सो दिस इंस्ट्रक्शन आय वॉन्ट टू एक्झिक्यूट विथ द हेल्प ऑफ शो फंक्शन, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ डेफिनेशन ऑफ शो फंक्शन. जसं मेन फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे, ओके. सिमिलरली वी आर डिफाइनिंग आवर युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. Only instead of writing main we are writing show, and this is definition of user defined function show. Show is not standard function, okay. Show is not standard function. Just CLR, SCR, get, ch, man, these are standard functions,
which are available in C, C++, but show is my own function. Okay, as a programmer I have defined showच्या इकडे मी राम पण लिहू शकतो, लक्ष्मण पण लिहू शकतो. ओके, राम नावाचं फंक्शन which will help me to display a welcome message on the output screen. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So this is called as definition. This is called as definition of RAM function. RAM म्हणण्यापेक्षा आपण शोच म्हणूया. तुम्ही ट्राय करा ना RAM लिहून, तरी पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल. ओके, so show is my show function which will help me to display welcome message on the output screen. Okay, this is definition of show function and this is definition of main function. Main function ने काय काम करायचं तर CLR SCR क्लिअर स्क्रीन करायची. मेन फंक्शननी ह्याला कॉल होणार. ठीक आहे, this step, okay, this step CLR SCR round brackets and semicolon, this is called as calling of the function. And let us understand what is meant by function. So function is nothing but collection or group of instructions. Hello. Function, in short, function you can define. Function is nothing but collection or group of instructions. So this is the first instruction. वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दाखवा, ही एक इन्स्ट्रक्शन आहे. ओके, दुसरी इन्स्ट्रक्शन समजा मला प्रिंट एफ बी मेकॅनिकल दाखवायचं स्क्रीनवर. सो आय कॅन राईट बी मेक. सो नाव आय हॅव गिवन अन two instructions to this show function and show function will execute both instructions. समजतंय का हे? थोडक्यात कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स इज नथिंग बट फंक्शन. फंक्शन म्हणजे काय तर त्याच्या आतमध्ये पण काहीतरी इन्स्ट्रक्शन्स असणार आहेत. therefore in short function in the C++ in all languages, okay, function is nothing but collection or group of instructions. इथपर्यंत काय अडचण? हॅलो. नो सर. हां हे कळलं का? इन्स्ट्रक्शनचं कलेक्शन म्हणजेच, ठीक आहे, जे काही स्टेटमेंट्स आहेत, जे काही इन्स्ट्रक्शन आहेत, ह्यांचं कलेक्शन जर एखाद्या फंक्शनमध्ये लिहिलं ते म्हणजे ॲक्च्युली फंक्शन. फंक्शन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. सो 2 instructions वी आर ट्राईंग टू एक्झिक्यूट ओव्हर हिअर. सो दिस इज कॉल्ड ॲज डेफिनेशन. म्हणजे डेफिनेशन म्हणजे काय की ह्या फंक्शननी ॲक्च्युली काय केलं पाहिजे, ह्या फंक्शननी काय केलं पाहिजे तर वेलकम मेसेज आणि बी मेकॅनिकल हे 2 मेसेजेस आउटपुट स्क्रीनवरती दाखवायचं काम केलं पाहिजे. हे काम आपण डिफाईन केलं ॲक्च्युली ह्या शो फंक्शनला. ह्या शो फंक्शनला डिफाईन केलं म्हणजे काय, ह्यानी काय एक्झिक्यूट करायला पाहिजे, दॅट वी आर मेन्शनिंग इन दी ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट्स स्टार्ट. ओके, दिस रिप्रेझेंट स्टार्ट ऑफ द फंक्शन. ओके, शो फंक्शन स्टार्ट झालं इकडे अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट्स एंड ऑफ द शो फंक्शन. And between start and end, whatever statements you will write, all those statements will be executed by the show function, and this is called as definition. That's why we are calling it as definition. Similarly, this is the definition of main function. Okay, next, if you will be defining or if you want to use your user defined function in the any program, C or CPP, in that case that function needs to be declared. हे डेफिनेशन झाले. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेशन. ह्यानी काय काम करायचं दॅट वी हॅव डिफाईन्ड. नाव इफ शो फंक्शन हाऊ टू डिक्लेअर, मग ते डिक्लेअर कसं केलं जातं, बिफोर मेन फंक्शन युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स कॅन बी डिक्लेअर. सो आय विल डिक्लेअर व्हॉइड शो सेमिकोलन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन. हॅलो, समजलं काय? दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड. सेमिकोलन आलं म्हणजे डिक्लेरेशन झालं. ओके, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. आता हे सगळं लिहिताना आहेत सिलेक्ट केलेलं मी. ओके, सिलेक्टेड पोर्शन इज कॉल्ड ॲज अ डेफिनेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. एवढंच लिहिलं मी. अँड इफ आय विल कंपाईल इट विल नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एरर. नाव इफ आय विल एक्झिक्यूट इट, डेफिनेटली इट विल बी एक्झिक्युटेड बट शो फंक्शन विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. काय झालंच नाही, स्क्रीनवर तो मेसेज नाही आला. हॅलो हॅलो. हां. सो व्हॉट हॅपन्ड हिअर, मेन फंक्शन विल कॉल टू CLR SCR फंक्शन. त्यांनी आउटपुट स्क्रीन क्लिअर केली अँड इमिजिएटली त्यांनी काय केलं, गेट CH फंक्शनमुळे आउटपुट स्क्रीन दिसली. ओके, हे 2च गोष्टी झाल्या बिकॉज मेन फंक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये आपण 2च फंक्शन कॉल केली. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज कॉलिंग. इथे लिहितो मी कॉलिंग ऑफ, हे कसलं फंक्शन आहे, लायब्ररी फंक्शन.
दोन टाईपचे फंक्शन्स असतात, लायब्ररी फंक्शन्स अँड युजर डिफाईन्ड फंक्शन. युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स आर द फंक्शन्स विच विल बी डिफाईन्ड बाय द प्रोग्रामर और युजर, अँड library functions are the functions whose meaning is already defined. Okay, CLR SCR आपण डिफाईन नाही करत, आउटपुट स्क्रीन क्लिअर करण्याचं काम ऑलरेडी डिफाईन्ड बाय डेनिस रिची अँड हिज टीम. ओके, गेट CH आउटपुट स्क्रीन दिसण्याचं काम, मेन फंक्शन ऑलरेडी डिफाईन्ड. ओके, सो these functions we are not defining, but as a programmer if you will be defining your own function, so such functions are called as user defined function. काय अडचण? This is library function, CLR SCR standard function, library function. Here also I will not write now, I will copy it, control insert copy, then shift insert paste. So this is also calling of library function, and this calling is possible because of conio.h header file that we have included at the top. Get.ch function also, it will be supported by conio.h header file. If you will be using printf function, so stdio.h header file will help us to, actually these are the supporting. Okay, supporting, if you will be using any library function, okay, in that case header files needs to be included at the top to give the references. Otherwise sometimes for some machines it will be giving error. Hello, are you there? ठीक आहे. ओके. आता इकडे आउटपुट स्क्रीन ब्लँक आली, ह्याचं कारण काय आहे? बिकॉज यू हॅव डिक्लेअर्ड, ओके, युजर डिफाईन्ड फंक्शन, यू हॅव डिफाईन्ड काय करायचं ते पण सांगितलं, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप यू विल बी मिसिंग फॉर युजर डिफाईन्ड फंक्शन, दॅट इज कॉलिंग ऑफ द युजर डिफाईन्ड फंक्शन. And normally usually that function, user defined function, will be calling between CLR SCR and get.ch. ह्या दोन फंक्शनच्या मध्ये जे लायब्ररी फंक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण आपलं युजर डिफाईन्ड फंक्शन कॉल करायला विसरायचं नाही. सो हिअर आय कॅन कॉल माय युजर डिफाईन्ड फंक्शन. दिस इज कॉल्ड ॲज कॉलिंग ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. समजलं का हे? व्हॉट इज मीन बाय कॉलिंग? Hello, how we call CLR SCR function which is library function, this is get.ch function which is library function. Similarly how we are calling library function, similarly we can call our user defined function which we have defined as a programmer. Hello, yes sir. Now if I will compile, let us compile it, then we'll execute it. Now that show function will be executed. Welcome be make. Hello. Yes sir. So this is the simple concept where functions are used in the C++. इथपर्यंत काय अडचण? जर हे फंक्शन कॉल नाही केलं, सिमिलरली बरं का, जर मी समजा CLR SCR फंक्शन कॉल नाही केलं, ओके, इफ आय विल पास कमेंट मीन्स व्हॉट, दिस instruction will be deleted for the compiler but it will present for developer. Okay, आपल्याला डोळ्यांमध्ये दिसणार हे, but if I will pass comment it means for compiler it will be deleted. आता हे CLR SCR फंक्शन ह्याच्यात नाही आहे असं समजणार मेन फंक्शन, because of which if you will compile it, so CLR output screen will not be cleared. I will execute it. दोन वेळा दिसेल ते, previous output screen दिसेल. If I will execute once again, आता इकडे क्लिअर झालं ते, सॉरी, सेव्ह करा ना, सेव्ह केल्याशिवाय एकदा एक्झिक्यूट केलं, ओके, दोन वेळा आला. वन्स अगेन आय विल एक्झिक्यूट, इट विल शो अँड सेंड मेसेज थ्राइस अँड सो ऑन. देअरफॉर you need to call library functions. So CLR SCR is library function which will help us to clear the previous output screen. Now this is our previous output screen. Now how program will be executed step by step, that I am showing with the help of by pressing F7 key. You can understand. Okay, always execution of the program will be started from the main function. After this, okay, main pashi आलो आपण. When I will press F7 key, so it will jump towards first statement in the main function which is calling of the library function. आलं का? Hello, पहिलं स्टेटमेंट. हॅलो, यस नो मध्ये. हां, नाव इफ आय विल प्रेस Alt F5 की, तर हे प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन अजून दिसतंय. इट मीन्स दिस फंक्शन yet
main function has not called. Now if I will press F7 key, now earlier step, which is CLR SCR calling of this library function, has happened by the main function. Now if I will check what is on the output screen, so I will press Alt F5 key, screen clear झाली आपली. Hello, CLR SCR function call झालं, त्यांनी त्याचं काम केलं. Okay, now I will press enter key. Now we are at instruction number 2, which is our show, and here we are calling our user defined function. Now control of the computer will jump from calling of user defined function to the definition. इकडून ते मेन फंक्शन मधनं कंट्रोल बाहेर येणार, and where you have defined your user defined function, at that place it will jump, and whatever statements you have written in the user defined function, all those statements will be executed one by one. Now I am pressing F7 key, so control of the computer will jump from calling of user defined function to the definition. झालं का jumping? Hello. Yes, sir. Now I will press F7 key. It means now compiler has started to execute show function, which is our user defined function. Now if I will press F7 key, so first statement from that function will be executed, which is printf function, and we want to display welcome message on the output screen. And if I will check what is on the output screen, yet that statement has not been executed by the compiler. Now if I will press F7 key, and if I will check at what is there on the output screen by pressing Alt F5 key, now you will find that message welcome. Hello. Yes, sir. Now second statement will be executed. Let us check it by pressing Alt F5 key, BE make. I'll press enter key. Now after execution of all the instructions from the user defined function, control of the computer or control of the machine will jump back to the main function, and after calling what is the next function from your main function, that statement will be executed. In this case, getCH function is the next statement after calling of user defined function. So control of the computer will jump from here to here. I will press F7 key. कुठे जातं बघा, आता getCH कडे जाणार आता. Hello. Yes, sir. And because of this, now main function will call to getCH function, and this function will be called, and for what purpose we will be calling? To hold the output screen. And now if I will press F7 key, so output screen will be displayed on the screen. अशा प्रकारे ते दिसते output screen. In this way, program will be executed within fraction of second. At backend, what happens? All those steps will be executed one by one. Hello. Yes, sir. आता फास्ट एक्झिक्यूट करतो बघा, पाठीमागे सगळं झालं ते. हॅलो, जे आपण स्टेप बाय स्टेप बघितलं आता ते सगळं पाठीमागे झालं. दॅट्स वाय आहे ना, फंक्शन प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल. हॅलो. Yes, sir. ठीक आहे. आता स्वतःची हेडर फाईल कशी लिहायची, ओके, दॅट ऑल्सो स्मॉल डेमो आय विल गिव्ह. कसं लिहितात बघा, हे सगळं इथंच न लिहिता, ओके, सिम्पली व्हॉट आय विल डू, शो फंक्शन आय विल डिफाईन इन अनदर, किंवा बेरीज करूया आपण. ठीक आहे, एक वेगळं फंक्शन घेऊया, एक वेगळं, तेवढंच तुम्हाला समजेल. समजा बेरीज करायची. हे कळलं का? शो कळलं का? हॅलो, हे कळलं का प्रोग्राम? So for user defined function, once again I am repeating, 3 important steps are required. Declaration of user defined function. Without declaration, जर हे डिक्लेअर केलं नाही तर एरर येतो. Function show have not a prototype. हॅलो, इथे कमेंट पास केलं मी, डिक्लेरेशनला कमेंट पास केलं. So when you will be using user defined function, at that time declaration is important. Okay, declaration is important. If you have declared, very good, but if you will miss to define, that also we'll see. If you will miss to define, simply what you will do, you will declare and you will call. Okay, but if you will not define, obviously again it will throw an error. And what will be that error? Function is not defined. Undefined symbol show in a module, because
बिकॉज फॉर युजर डिफाईन्ड फंक्शन दोन गोष्टी ह्या कंपल्सरी लागणारच. ओके, नंबर 1 इज डिक्लेरेशन अँड नंबर 2 इज डेफिनेशन. कॉल नाही केलं इट्स ऑप्शनल. हॅलो, हां, हे नाही कॉल नाही केलं तर इट्स ऑप्शनल. इट मीन्स यू हॅव डिक्लेअर्ड, यू हॅव डिफाईन्ड, बट यू डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट दॅट फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ मेन फंक्शन. हे रन होणार पण ते शो फंक्शन एक्झिक्यूट नाही होणार. ओके, दिस इज ऑप्शनल. इट मीन्स कॉलिंग इज ऑप्शनल बट डेफिनेशन अँड डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन इज कंपल्सरी. समजलं का हे? yes no please. Now I will save it 33.cpp and I will make some modification. स्ट्रिंग लिहायची गरज नव्हती. ठीक आहे, हे काढून टाकू. हे पण काढलं. एक वेगळं फंक्शन घेऊ फास्ट आणि समजून घेऊया ना. नेक्स्ट void नावानीच आपण void म्हणजे काय, एम्प्टी डेटा टाईप. दॅट ऑल्सो विल सी. void another function I will use add, and instead of declaring, okay, instead of declaring and instead of defining function over here, हे इथं न टाकता F2 केलं. F2 yes, save as. ओके, 34.cpp. ठीक आहे, किंवा माझं नाव दिलं sdb.cpp. बघा, सो sdb.cpp आणि ह्याच्यामध्ये काय केलं, सगळंच काढून टाकलं. अँड हिअर आय विल declare my function, add नावाचं फंक्शन. here I will declare. okay, this is declaration. void add, this is definition. okay, print f. छोटासा प्रोग्राम लिहिला बघा ना, स्लॅश n काय म्हणणार, प्लीज एंटर ए. हाऊ विल एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए थ्रू कीबोर्ड स्कॅनएफ. त्याच्यासाठी दोन व्हेरिएबल घ्यायला लागतील, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी. छोटासा प्रोग्राम. ठीक आहे, बेरीज करायची. %d कॉमा ampersand a, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, and here I will write b and b. okay, please enter value of b. After entering value of a and b, we will perform addition of a plus b, and here I will write, and I want to display result, and to display result once again what I will write addition of, so spelling tion, addition of a and b is equal to %d comma c. okay, F2. so we have declared our user defined function, we have defined our user defined function, but in another file, and name of that file is sdb.cpp. okay, save केलं ह्याला. I will close this file. आपली किती 32 नंबरची फाईल होती का? हॅलो F3. hello, are you there? yes sir. कुठे गेली का? 31 नंबरची होती. अरे 32 का 33 होती बघा ना, लक्षात नाही. कॅन्सल F3. 32 डॉट आहेच तिथे. सेव्ह केलं का नाही? काय नाव होतं फाईलला, आठवतं का? 33 होती काय, आठवतं का बघा ना. 33 F3 डायरेक्ट लिहितो 33.cpp. येस, ते वेगळ्याच डिरेक्टरीमध्ये आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम. वेगळ्या डिरेक्टरीमध्ये असेल तर प्रॉब्लेम येणार. ओके, आय विल सेव्ह दिस फाईल. सेव्ह ॲज बघा ना कसं सेव्ह करायचं त्या डिरेक्टरीमध्ये. व्हॉट इज माय डिरेक्टरी? c:\tc /bin /be make /33.cpp. व्हेरी गुड. Alt F3 सगळं क्लोज करू. ठीक आहे, F3 इथे आली आता ती. ठीक आहे, 33 नावाची फाईल मगाशी नव्हती ती, आता इथे आली. ओके, F5. नाव इफ आय विल इन्क्लूड, ओके, विच हेडर फाईल, हॅश इन्क्लूड. चेक करू आपण. ठीक आहे, डबल कोट्समध्ये user defined header files you can define in this way, sdb.cpp F2, and simply I will call that add function. Let us check it. It is not giving any error. hello
it is not giving any error. कळलं का काय काय केलंय? Now if I will execute, program will be executed. Add function which actually this is the user defined function. Okay, this is the user defined function. This user defined function we have defined and declare in another file. Name of that file is sdb.cpp. So in this file, and this file I have included, okay, this file I have included in my program 33.cpp. It means whatever user defined functions are declared and defined, those user defined functions I can call in this program. I can use in my program 33.cpp. hello समजलं का? आहेत का? Yes, sir. हां, नाव आय विल एक्झिक्यूट इट. बघा आहे ना, 34 43 77. आता तुम्ही इथे बघा आहे ना, इथे कुठेच मी बेरजेचा कोड नाही आहे. हॅलो add is my user defined function. Okay, add is my user defined function. This I have defined and declared in another file, and if I will open that file, bmake, आणि मला वाटतं ते sdb कुठे बघा ना, sdb मला वाटतं ते वेगळ्या डायरेक्टरीमध्ये आहे असं वाटतं. बघा इकडे खाली आहे का? हां, इथे नाही आहे ते. ओके, सो सिम्पली व्हॉट यू कॅन डू, कुठे आहे बघा ना, sdb. ओके, sdb.cpp हे वेगळ्याच फाईलमध्ये आहे. ओके, फंक्शन विच वी हॅव डिक्लेअर्ड. दिस इज डिक्लेरेशन अँड दिस इज डेफिनेशन. But simply I can give, okay, this as a header file, sdb.cpp. This file will become, okay, header file in the another case, and in that case this header file we can call it as user defined header file. This is my own header file. In this way you can define your own header files, and these header files can be included in this way. Hello, and directly function user defined function can be called. समजलं का हे? हॅलो, काय अडचण? काय अडचण? डाऊट? हॅव यू अंडरस्टूड युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स, हाऊ टू यूज? हॅलो, अडचण असेल, डाऊट असेल विचारा. नसेल तर मला पुढे जायला बरं. जाऊया पुढे. यस नो प्लीज. Yes, sir. व्हेरी गुड. ओके, Alt F 34.cpp. आता हे पण वेगळीकडे सेव्ह होते बरं का, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, F5 आणि अजून एक थोडंसं एक कन्सेप्ट बघूया. ठीक आहे, रिटर्न स्टेटमेंट म्हणजे काय? बिकॉज सगळ्या लँग्वेजेसमध्ये रिटर्निंग वगैरे येतं. ते हाऊ फंक्शन्स आर हेल्पिंग अस टू रिटर्न दी सर्टन व्हॅल्यू ऑर रिझल्ट. फंक्शन्स इन CN म्हणण्यापेक्षा इथे अजून एक वाढू आहे ना, रिटर्न स्टेटमेंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, रिटर्न स्टेटमेंट. आणि काय करूया, F3 33.cpp. व्हॉट आय विल डू, हे नाही ना, F3 sdb.cpp, and I will copy this code. Control insert copy, Alt F3, and here I will paste it. Control insert, Shift insert, paste. Okay, and definition I will remove from here and I will write it after. Normally इकडे लिहितात ते. ठीक आहे, कुठे लिहितात बघा. दिस इज मेन फंक्शन, दिस इज डिक्लेरेशन. यू कॅन डिक्लेअर युअर user defined functions before main function, and you can define your user defined function after definition of main function. This is called as definition of main function. So I have defined it. Now what I will do, I can call, okay, मगासारखाच प्रोग्राम लिहिला आहे तो. F2 F3 रन. प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल, दोन संख्यांची बेरीज होईल. ठीक आहे, आता फक्त अडचण कशी आहे बघा. when why to write void, okay, that I am explaining. When I will be writing void means whatever user defined function I will be using in my program, so this function should not return any value to the main function. Hello,
When I will write void add, it means we have defined compiler. This add function will not return any value to the main function. Hello, समजलं काय? Hello. Yes, sir. So now what I will do, if instead of void I can write, and इथे मेनलाच लिहून दाखवतो बघा ना, if I will write int, ठीक आहे. Now if I will compile my program, obviously it will give one warning, and that warning will be function should return a value. Hello, warning आली एक, मी मेनलाच int लिहिलं तर warning आली function should return a value. It means when you will be using other data type than void, so whatever data type you will be using, that value, okay, that type of value needs to be returned by the function. Now if I will write int before main function, so I have to use return statement in my main function, return, and any integer value can be returned. 34 घ्या, 35 घ्या, 343 घ्या, any integer value needs to be returned, असा अर्थ आहे त्याचा. इंट लिहिलं म्हणजे हे इंटिजर टाईपचं फंक्शन झालं मेन विल बिकम इंटिजर टाईप ऑफ फंक्शन. जसं इंट ए लिहितो आपण, ए हे इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल होतं. सिमिलरली इफ आय विल यूज इंट बिफोर मेन, सो मेन फंक्शन विल बिकम इंटिजर टाईप अँड यू नीड टू रिटर्न एनी ओके, एनी इंटिजर व्हॅल्यू, then only that warning will be removed. Okay, then only warning will be removed. गेली का warning? hello. Yes, sir. That's why return statement plays very vital role. And if you don't want to return any value, therefore generally we are writing void. And when I will write void before main function, it means I should not supposed to use return statement in main function. Now if I will compile, it will not give any kind of error. Hello, समजलं का रिटर्नचा कन्सेप्ट, voidचा कन्सेप्ट? हॅलो, येस नो कोणीतरी म्हणा की काहीतरी आहे ना, एकाने कोणीतरी ऑनच ठेवा. ठीक आहे. नाव लेट अस अंडरस्टँड हाऊ रिटर्न स्टेटमेंट विल हेल्प अस टू रिटर्न सर्टन व्हॅल्यू. आता रिटर्न कशी करायची? ॲक्च्युली मेन रिटर्न करू नाही शकत. दॅट्स वाय नॉर्मली वी आर युझिंग अन वॉइड फॉर द मेन फंक्शन. बट वन मोर थिंग आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन हिअर. इफ आय विल नॉट मेन्शन एनिथिंग, अँड इंट पण नाही आणि वॉइड पण नाही, फ्लोट पण नाही, कॅर पण नाही, सिम्पली आय विल राईट मेन. सो बाय डिफॉल्ट कंपायलर विल कन्सिडर मेन इज हॅव्हिंग इंटिजर टाईप ऑफ फंक्शन. आता तो कंपाईल केल्यानंतर वॉर्निंग देईल परत एकदा, आणि ती वॉर्निंग काय असणार? फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. सो सेम काइंड ऑफ वॉर्निंग यू विल गेट व्हेन यू विल बी मेन्शनिंग इंट बिफोर मेन. सेम काइंड ऑफ वॉर्निंग यू विल बी गेटिंग, अँड इफ यू विल रिटर्न any integer value, then that warning will be removed. hello, म्हणजे इकडे काहीच नाही लिहिलं. ओके, बिफोर मेन आय एम नॉट रायटिंग void, आय एम नॉट रायटिंग float, आय एम नॉट रायटिंग int, आय एम नॉट रायटिंग char, but compiler will consider by default main function and its type is integer, and because of which warning will be given by the compiler. समजलं का हे पण? हॅलो, आणि void लिहिलं म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की आय डोंट वॉन्ट टू रिटर्न एनी व्हॅल्यू. इकडे रिटर्न स्टेटमेंट घ्यायची गरज नाही, हे डायरेक्ट आहे. नाव हाऊ टू रिटर्न व्हॅल्यू बाय द युजर डिफाईन्ड फंक्शन, हे महत्वाचं आहे. ओके, एव्हरी टाइम इफ यू विल बी युझिंग void, इन दॅट केस यू आर नॉट रिटर्निंग एनी व्हॅल्यू. असं जरी झालं तरी प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. ठीक आहे. ओके, परत एकदा दाखवतो मी, बघा ना प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला. बट इन दिस केस व्हॉट इज हॅपनिंग, ऑल द टास्क विल बी एक्झिक्युटेड बाय द ॲड फंक्शन. ॲड फंक्शननीच काय केलं? ए ची व्हॅल्यू घेतली कीबोर्ड थ्रू. ॲड फंक्शननीच काय केलं? बी ची व्हॅल्यू घेतली कीबोर्ड थ्रू. ॲड फंक्शननीच बेरीज केली दोन व्हेरिएबलची, रिझल्ट सी मध्ये स्टोअर केला. ॲड फंक्शननीच रिझल्ट डिस्प्ले केला. एम आय राईट? हॅलो, everything will be done with the help of add function. Now this is also risky. Okay, this is also risky.
कसं आहे बघा ना, हे फंक्शन मी कुणाला तर दुसऱ्याला लिहायला दिलं, ओके, दुसऱ्या मित्राला माझ्या लिहायला दिलं, त्याने त्याच्या सिस्टमवरती आता इमॅजिन करा, ओके, इमॅजिनेशन इज रिक्वायर्ड, and he has written, okay, function in his or her laptop. In that case, what will happen, he may change, okay, he may change value in between, or suppose I don't want to give access to him or her to display the result. डिस्प्ले रिझल्ट करण्याचा अधिकार मला ह्या ॲड फंक्शनला द्यायचा नाही, ओके. डिस्प्ले रिझल्ट करण्याचा म्हणजे हे डिस्प्ले रिझल्ट करण्याचा हे स्टेटमेंट मला इथे लिहायचं नाही, ओके. दिस आय विल रिमूव्ह. So I am not giving access to my user defined function to display the result. रिझल्ट डिस्प्ले करण्याचा अधिकार मला फक्त मेन फंक्शनला द्यायचा. इन दॅट केस दॅट कॅन बी डन with the help of return statement. Simply instead of void I will convert, okay, I will convert user defined data type. I will use as int because integer value will be returned. C ची व्हॅल्यू कसले, रिझल्ट कसला माझा इंटिजर आहे, दॅट्स वाय आय विल डिक्लेअर माय फंक्शन ॲज इंटिजर टाईप. अँड व्हाईल डिफायनिंग ऑल्सो आय नीड टू यूज आहे ना सेम कीवर्ड. जर डिक्लेरेशनला इंट वापरलं तर डेफिनेशनला पण इंटच वापरायचं, इंट, ओके. दिस डेफिनेशन अँड सिम्पली आय विल राईट हिअर रिटर्न C. रिझल्ट I will return. Now in this case return statement will help us to return the result to the main function. In this way result will be returned to the main function. Now when function will be called, these all statements will be executed. It will return result, return झालेला result that I need to store in the main function. And to store that result one more variable is required. इंटिजर टाईपचंच घेतलं ते, त्याला म्हणलं मी आन्सर म्हणलं, ओके, आन्सर, ओके. आन्सर नावाचं एक व्हेरिएबल घेतलं. नाव व्हाईल कॉलिंग यू नीड टू राईट इन दिस वे, आन्सर इज इक्वल टू ॲड. म्हणजे काय होणार, ॲड फंक्शन विल बी कॉल्ड, ओके, ॲड फंक्शन विल बी कॉल्ड ओव्हर हिअर. इट विल एक्झिक्यूट एंटायर फंक्शन अँड इट विल रिटर्न व्हॅल्यू ऑफ C which is result. It will return to main function and returned, okay, returned result will be stored in answer. Returned result will be stored in answer. Now displaying result on the output screen, this access or write will have to the main function. Therefore I will write printf and we are displaying result on the output screen in this way, /n ॲडिशन म्हणू आपण, इज इक्वल टू डायरेक्ट शॉर्टमध्ये लिहिलं %d, आन्सर. हॅलो 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 हॅलो, आर यू देअर? हॅलो. Yes sir. हा, मग कोणी तर म्हणा की काय, आता किती वेळा हॅलो हॅलो म्हणलं मी, काय अवघड झालं. बघा ना, प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणार, सेमच एक्झिक्यूट होणार, बट रिझल्ट जो डिस्प्ले करायचा अधिकार आहे तो आपण त्या ॲड फंक्शनला दिलेला नाहीये, ओके. दॅट ॲक्सेस वी हॅव गिव्हन टू मेन फंक्शन. मेन फंक्शनला रिझल्ट दाखवण्याचा अधिकार आला इकडे, इनडायरेक्टली. इन शॉर्ट, ॲडिशन इज इक्वल टू 77. दिस फंक्शन this will be executed, okay, in the main function. In this way return statement plays vital role if you will be using, okay, user defined functions. हे कळलं का? शॉर्ट मध्ये who will explain this? काय कळलं ह्यातून? मग आपण जाऊया पुढे. हे महत्वाचं आहे थोडंसं, रिटर्न स्टेटमेंट. हॅलो, सांगा लवकर. हॅलो हॅलो, आर यू देअर? आता काय करायचं बघा. Yes sir. सांगा की, चुकलं तर चुकू दे, मी हाय की अजून आहे. असं काय लगेच फासावर कोणाला दिलं जाणार नाही. हॅलो, व्हॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम धिस? फास्ट. काय काय समजलं ह्या प्रोग्राम मधून? भरपूर महत्वाचा प्रोग्राम आहे हा, बरेच कन्सेप्ट क्लिअर झालेत ह्यात. वाय टू राईट वॉइड, वाय टू राईट इंट, वेन टू राईट इंट, ओके. जर मी इकडे फ्लोट घेतलं, हॅलो, अजून थोडंसं सांगतो बघा ना, मग तर सांगता येईल.
FLOAT. ओके, फ्लोट. सो रिझल्ट इज माय फ्लोट. त्यावेळेस इथे %f येणार, इथे पण %f येणार. ओके, हिअर C you will return, and this type of the function will also change. It will become float. विचार करा, and this will also become declaration also we need to change. And here instead of answer, as answer is float, इथं पण बदल होईल float, इथे पण %f, बाकी सगळं मला वाटतं सेम राहील. And if I will execute now, so in this case it will return, okay, fractional value. फॉर एक्झाम्पल 2.5, सोपं घेतलं आहे ना, 2.5, 5 आन्सर येतं. हॅलो हॅलो, येस सर. सांग आता. हां, काय समजलं ह्या प्रोग्राममधून प्लीज ब्रीफ करा, ब्रीफ समरी. आणि हे जमलं पाहिजे बरं का. जर तुम्हाला सॉफ्टवेअर कंपनीत जायचं असेल तर हे 100% जमलं पाहिजे. बिकॉज मॅनेजर what he or she will be doing, she will be explaining you, and after explanation immediately response needs to be given from your side. Otherwise in performance appraisal she will report to her or his, okay, higher manager, candidate is not up to the mark. त्यांना फास्ट लर्नर्स पाहिजेत. लक्षात घ्या ना, सॉफ्टवेअर कंपनीसाठी फास्ट लर्नर्स पाहिजेत. एकदा कन्सेप्ट सांगितला, इमिजिएटली डोक्यामध्ये घेऊन इमिजिएटली यू शुड रिप्रोड्यूस इट. इंजिनिअरिंग मीन्स व्हॉट? ॲप्लिकेशन ऑफ नॉलेज. वन्स नॉलेज यू हॅव, नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट? यू नीड टू अप्लाय इट, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ॲप्लिकेशन. हॅलो, सांगा, फास्ट सांगा. आहे ना, जास्त मला बोलायला नका लावू प्लीज. मी काहीतरी वेगळंच विचित्र बोलत बसेल. हॅलो हॅलो हॅलो, please, what you understood from this in short? Who will brief? चुकलं तर चुकू द्या. अक्षय, can you try? Mr. अक्षय आहेत का? अक्षय, आर यू देअर? अक्षय का आकाश, काय ना, अक्षयच मला वाटतं. हॅलो अक्षय अक्षय अक्षय, आडनाव काय थोडंसं बघू आपण. टकले ना, अक्षय टकले, आर यू देअर? हॅलो मिस्टर अक्षय टकले. योगेशजी पंडित, हॅलो. रोहित, आवाज येतोय का रोहित? येस सर, येत आहे. आता काय झालं, बाकी काय झालं, बाकीचे कुठे गेले का बघा. नाहीतर मग विचारणार नाही. माझी कॅसेट आपली चालू आहे ना, संपून जाईल. ठीक आहे, आय विल नॉट आस्क नाव. इफ यू हॅव डिसाइड यू डोंट वॉन्ट टू गिव्ह एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, उगाच रक्त आटवण्यात अर्थ नाही. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? लेट अस गो टू नेक्स्ट. येस. रोहित येईल का सांगता थोडंसं 2-3 ओळीत फास्ट? येस सर. व्हेरी गुड. पहिल्यांदा इंट ऍड हे फंक्शनचा प्रोटोटाइप लिहिला आपण मेन फंक्शनच्या आधी. ओके. त्यानंतर दिस इज कॉल्ड ॲज डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. ओके, प्रोटोकॉल म्हणण्यापेक्षा डिक्लेरेशन ऑफ युजर डिफाईन्ड फंक्शन. नेक्स्ट. देन मेन फंक्शन डिफाईन केलं, त्याच्यामध्ये आन्सर एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍड फंक्शन मधून आलेली रिटर्न झालेली व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी. ओके ओके. त्यानंतर तिथं ऍड फंक्शन कॉल केलं. ते फंक्शन कॉल करण्याआधी मेन फंक्शनच्या बाहेर ऍड फंक्शन डिफाईन केलं. ओके. त्याच्यामध्ये 3 व्हेरिएबल ABC घेतले. ऍडिशनचा नंबर ऍडिशनचा प्रोग्राम लिहिला सिंपल. युजरकडनं 3 नंबर घेऊन ऍडिशन करायचे. ओके. आणि व्हॅल्यू रिटर्न केले, म्हणजे व्हॅल्यू प्रिंट मेन फंक्शन करणार. व्हेरी गुड. ते रिटर्न केलेली व्हॅल्यू आन्सर या इंटिजर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केली आणि मेन फंक्शन मध्ये प्रिंट केली. हां. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन्ड रोहित? बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन्ड? ऍडिशन जे नंबरचे करायचे होते ते मेन फंक्शन ऐवजी ऍड फंक्शन केले. पण प्रिंट करायचे जे
होतं ना ते मेन फंक्शन केलं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इन दिस वे रिटर्न स्टेटमेंट विल हेल्प अस. जास्त खेचायला नको इकडे, हे बास झालं एवढं. नाव आय विल मूव अँड बॅक टू दी क्लास. हे समजलं? येस सर. अजून एक सांगतो आता क्लासकडे जाण्याच्या आधी. इकडे बघा, सपोज दिस इज माय सी लँग्वेज, ओके, अँड दिस इज C++, okay, and if I will write in this way, okay, C कसं लिहिलं बघा ना, C++, कर्ली ब्रॅकेट टाकला आणि इथे C लिहिलं. ह्याचा अर्थ काय झाला? सेट theory have you learned in aptitude or somewhere else? I don't know now. Set theory. किंवा इमॅजिन करा, आहे ना, इमॅजिन करा आय हॅव सर्कल, ओके, बिग सर्कल दिसते का इकडे? असं मी गोल काढला असं समजा. हॅलो हॅलो हॅलो, आता काय करा? हॅलो रोहित, कोणीतरी यस म्हणा की. आता क्वेश्चन तर कुठं विचारलं आहे ना, नुसतं मी म्हणतोय इमॅजिन आय हॅव ड्रॉन आहे ना सर्कल. इमॅजिन करा इथे सर्कल आहे, ओके, अँड दिस सर्कल, name to this circle as C++, okay, let us give name to this circle as C++, and in this big circle, okay, in this big circle I will draw small circle, let us call it as C. So I have two circles, one is big circle, and in that big circle, small circle, we are calling that small circle as C circle, big circle is C++. ह्याला काय म्हणतात? हॅलो, सबसेट सर. व्हेरी गुड. कोणाचा सबसेट? व्हेरी गुड. परत एकदा, मोठ्या सर्कलला C म्हणलेलं आहे, आतल्या छोट्या सर्कलला C म्हणलेलं आहे. कोणाचा सबसेट? कसं व्हायचं बघा ना, इंजिनियर आहेत आपण बरं का. हे C++चा सबसेट. सी सांगा, बरोबर आहे? C++चा सबसेट. हा, C हा C++चा सबसेट आहे. C हा C++चा सबसेट आहे. लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय सबसेट. इट मीन्स whatever we have learned in C language, everything is applicable in C++. C++ मध्ये सगळं ॲप्लिकेबल आहे Cचं. बट whatever you will learn, okay, different kinds of concepts in C++, so concepts of C++ are not present in the C. ह्याचा विचार करा बरं का शांतपणे, नंतर कधी वेळ मिळाला तर, आणि समजून घ्या. मी जास्त आता ह्याला हे करत नाही. सेव्ह केलं हे. आय विल गो टू कितवं होतं फाईल? 35 म्हणू आपण ह्याला, 35.cpp. ओके, now we'll be moving towards class, back to class. okay, back to class. सगळं काढून टाकलं हे, ओके, हे पण काढलं, हे पण काढलं, हे पण सगळं काढलं. ओके, कंट्रोल डिलीट, फ्रेश प्रोग्राम. 35 डॉट्स क्लास टू अंडरस्टँड क्लास. ठीक आहे, क्लास बघितलं आपण. हाऊ टू डिक्लेअर क्लास. like structure we can declare our class. okay, student घेतलं एक example. opening and closing curly bracket represents start and end of the class. ठीक आहे. आता बघितलं आपण, क्लास कॅन बी डिवायडेड इंटू टू टाइप्स. ओके, 2 sections म्हणू. फर्स्ट सेक्शन इज से प्रायव्हेट, सेकंड इज पब्लिक. कशासाठी घ्यायचं ते सांगतो मी. ठीक आहे, समजून घ्या फक्त. दिस इज डेफिनेशन. ओके, इथून इथपर्यंत दिस इज कॉल्ड ॲज अ डेफिनेशन ऑफ क्लास. काय अडचण? हॅलो. क्लास विल बी डिवायडेड इंटू 2 sections, प्रायव्हेट सेक्शन अँड पब्लिक सेक्शन. ओके, प्रायव्हेट सेक्शन, इन प्रायव्हेट सेक्शन नॉर्मली जनरली विल बी डिक्लेअरिंग आवर डेटा मेंबर्स. इथे लिहितो मी समजण्यासाठी. डेटा मेंबर्स. डेटा मेंबर्स means variables which will be used in the class. Variables
used in the class are called as data members, and in public section we are declaring our member functions. What is meant by member functions? User defined functions which will be used in the class. User defined functions if we will be using in the class, so these user defined functions are called as member functions. Hello? Hello? Yes sir. Yes sir. हाँ ठीक आहे. हां मग बघा आहे ना, इकडे दोन सेक्शन आहेत, प्रायव्हेट पब्लिक. इकडे काय केलं मी, डिक्लेअर केलं. ओके, इंट ए कॉमा बी कॉमा, छोटासा प्रोग्राम घेऊया किंवा वेलकमचं पहिल्यांदा घेऊया ना, वेलकमचं पहिल्यांदा घेऊ आपण समजण्यासाठी. हिअर आय विल यूज वन युजर डिफाईन्ड फंक्शन, से शो नावाचा युजर डिफाईन्ड फंक्शन, अँड दॅट आय विल डिफाईन हिअर इट सेल्फ. ओके, प्रिंट एफ, हे आता जास्त सांगत नाही मी, हे तुम्हाला ऑलरेडी बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे मी. ओके, वेलकम. So show function, which is my user defined function, I have defined it in under public section. Okay, and as this show function, which is user defined function, if I will declare under public section, means what? Show function will have a public access. Show function will have public access, आणि त्याचा उपयोग कसा होतो बघा. इथपर्यंत काय अडचण? हाऊ आय हॅव डिफाइंड माय क्लास. हॅलो? No, sir. Only one user defined function I have defined, but that function I have defined in public section, and because of which show function will get access. It means show function can be accessible from main function. आणि ते कसं ॲक्सेस केलं जातं? So here in the main function you can create your object for the class student, and that can be created in this way: student, one blank space, and any name, any variable which will be your object. If I will write v will be my object. If I will write p will be my object. If I will write o will be my object. If I will write yx or yg will be my object. Any variable you can. If I will write ram will be my object. If I will write sita will be my object. In this way object can be created, and object gets created in the main function. And ते कसं करतात? This is the syntax. Name of the class, one blank space, then name of the object. काय अडचण? This is called as creation of object. Creating object for student class, and name of the object is v. पुढं असं लिहायचं, v is object. Hello? काय अडचण इथपर्यंत? We created object. How to create object? Now why we are calling C++ as object oriented programming language? Because with the help of object only we'll be accessing our class. Now v is my object. With this v object I can call my show function, which is member function of class student. And why I can access? Because of this public keyword. Now show function, which is my member function, which is user defined function, which we have declared in the class, this function will have public access. Because of this we are calling with the help of object. And how to call it? With the help of objects are now, then dot operator, then name of your function. And if I will save it, if I will compile, it will not give any kind of error. If you will execute, program will be executed, show function will be called, but now in this case it will be called with the help of object v, and this function will be executed, and welcome message will be displayed on the screen. Hello? Hello? Yes sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Very good. Now हे छोटासा प्रोग्राम मला वाटतं समजला असावा, इझी आहे. फक्त वेलकम ह्याचा अर्थ काय झाला की पब्लिकमध्ये फक्त आपण डिक्लेअर केलं, ठीक आहे, छोटासा सोपा प्रोग्राम. आणि फंक्शन कसे कॉल करायचा? विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. वाय वी आर कॉलिंग इट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दॅट ऑल्सो वी हॅव सीन. वन मोर डिफरन्स बिटवीन सी अँड C++, if you will ask me. So C++ is an following bottom up approach. Hello, once again I am repeating, C++ is following bottom up approach, and C language follows
top down approach. C language follows top down approach. C++ follows bottom up approach. There are two types of approaches. समजा एखादं मंदिर, बरं का, एखादं मंदिर बांधायचं असेल तर शिखरापासून चालू करून पायापर्यंत येऊ शकतो आपण. मोठाच एक दगड घेतला, ओके, शिळा म्हणू आपण त्याला, तर पण तरी पण मी मंदिर, असे बरेच मंदिर आहेत भारतामध्ये, ओके. समजा मी उलट गेलो बॉटम पासून टॉप पर्यंत, ओके. पहिल्यांदा फाउंडेशन, नंतर सुपरस्ट्रक्चर, नंतर मग ते वरचं शिखर. हॅलो हॅलो. So these are two types of approaches where everywhere these two types of approaches will be followed. एक तर वरून खाली या किंवा खालून वर जावा आहे. काही जणांना वरून खाली यायला आवडतं, काही जणांना खालून वर जायला आवडतं, ओके. इट डिपेंड्स ऑन यू what kind of approach you will be following. It depends on you. Now in this case, if you will consider CPP, so CPP follows an bottom up approach. If I will press F7 key, you can check. Always execution will be started from main function. म्हणजे डायरेक्ट बघा कुठे गेला आपला कंट्रोल, मेनकडे गेला. मेनकडे गेला म्हणजे खाली गेला, ओके. अँड इफ आय विल प्रेस F7 की, so it will execute main function first. Then what will happen? Show function we are calling with the help of object. Now what will happen? It will move up, okay. It will move up from main function. It will move up. It will go to class F7. Hello. That's why this is bottom up approach. We are calling it as bottom. खालून वर गेलो आपण, ओके, खालून वर. In this way, therefore C++ follows an bottom up approach, whereas C language follows top down approach, वरून खाली. काय अडचण? हॅलो. नो सर. हां, आता हा प्रोग्राम जो आहे, ठीक आहे, हा प्रोग्राम जो आहे हा C++ नावाने सेव्ह केला मी, ओके. 35.cpp हाच प्रोग्राम Alt F, ओके, सेव्ह ॲज 35.c, ठीक आहे. .c एक्सटेन्शन आय एम गिविंग. आय एम सेव्हिंग माय फाईल. नाव इफ आय विल ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस, definitely it will give error. And what will be the reason? Because class concept you have used in C language. .c represents C programming file and .cpp represents C++ file. Now if I will use class in my C file, this is not allowed. C मध्ये CPP चे कन्सेप्ट आपण वापरू नाही शकत. परत एकदा, ठीक आहे. बट C मधले सगळे कन्सेप्ट्स वी कॅन यूज इन C++. हॅलो. Now if I will compile, definitely it will give error. 4 एरर आले बघा ना, डिक्लेरेशन, सिंटॅक्स एरर. आणि हे कशामुळे? बिकॉज क्लास वी आर ट्राइंग टू यूज इन C लँग्वेज, विच इज नॉट पॉसिबल. क्लास वी कॅन यूज इन C++ ओनली. दिस इज द फर्स्ट बेसिक फीचर ऑफ C++. ऑब्जेक्ट अँड क्लास. Structure you can use in C, okay, but you cannot use class in C language. Class we can use in C++. Therefore C++ language is also called as C with classes. Hello. C languages आहे ती. C languages आहे. CPP म्हणजे काय आहे तर C languages आहे, but with classes. Class concept आले त्याच्यामध्ये, because of which CPP is called as C with classes. Have you understood this? Hello. हाँ सर. हाँ. Yes sir. Okay. एरर येणार ते बघूया आपण. एरर येणार, बघितले ते, ठीक आहे. एरर आले, पण हेच फाईल जर आपण Alt F save as, ओके, 35 होते बरोबर, 35.cpp. Now if I will compile, it will not give error. मगाशी 4 एरर आलते C नी, .c नी, ओके. .cpp नी एरर येत नाही, बिकॉज C++ क्लास we can use in C++. हॅलो. Yes. ठीक आहे. Save as next program 36.cpp F5. आता डेटा मेंबर्स कसे वापरायचे, ओके, दॅट विल सी. And what I was saying, security and more security will be getting in case of class, that will see. If say
बेरीज करायची, छोटाच प्रोग्राम A, B, C. Okay, 3 variables I have declared, but these 3 variables I have declared under private access specifier. Because of this, what will happen? A, B, C will not be accessed, okay, from the main function. Main function मधून A, B, C हे access होणार नाहीत, but show function will be accessed because it is written under public access specifier. Now let us understand this. शो एक फंक्शन आहे, अजून एक फंक्शन ऍड केलं बघा ना, void से ऍड मागासारखं, and here I will write printf /n please enter a. तेच आहे बरं का, scanf. scanf, can I use scanf? हॅलो, येस. आता सांगितलं मी, जे सी मध्ये शिकलं ते सगळं CPP मध्ये यूज करू शकतो आपण. I can use print, I can use scanf, I can use printf, but we are not using it because when ते पण सांगतो मी, ठीक आहे, because when you will be using scanf, here you need to consider and what exactly data type you will be using. So a ची व्हॅल्यू कसली आहे, इंटीजर आहे, ह्याचा भरपूर विचार करायला लागतं, हे टाइम कन्झ्युमिंग आहे. %d लिहायला लागतं, कॉमा $a लिहायला लागतं. इफ आय वॉन्ट टू एंटर व्हॅल्यू ऑफ b, आय विल पेस्ट इट. इथे बी लिहायला लागतं, परत बी कसल्या टाईपचा आहे त्याच्यानुसार %d लिहायला लागतं, इथे बी लिहायला लागतं, विच इज टाइम कन्झ्युमिंग. सेमिकोलन द्यायला लागतं, ठीक आहे, ते पण द्या. then I can perform C is equal to A plus B, and let us display result on the output screen. /n addition is equal to %d, C F2. काय केलं, add नावाचं फंक्शन that we have defined in the class. Okay, so two member functions I have defined in the class. First is show, second is add. ह्यानी काय काम करायचं ते सांगितलं आपण. now let us call, okay, let us call add function. ठीक आहे. how we call show function, similarly you can call add function. आणि इकडे प्रोग्राम संपला. this is called ह्याला काय म्हणायचं, calling of member function. And member function means what? Function, user defined function which is defined or declared in the class. And if I will execute, program will be executed. First of all, it will call show function, because of which welcome message will be displayed first. Then it will call add function. It will print this message. It will accept value of a. बाकी सगळं सेम राहील. ओके, हॅलो. yes sir. हां, नाउ इफ यू विल चेंज सिक्वेन्स, कॉलिंगचा जर सिक्वेन्स चेंज झाला, अल्गोरिदमचा पार्ट, ओके, हे इथून काढला आणि हे इथं केलं तरी पण एरर नाही येणार. इट विल एक्झिक्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू कॉल ॲड फंक्शन, ॲड मेंबर फंक्शन, देन यू वॉन्ट टू कॉल वेलकम फंक्शन, शो फंक्शन. फक्त सिक्वेन्स बदलला, अकॉर्डिंगली फंक्शन्स विल बी कॉल्ड. पहिल्यांदा बेरीज होणार आणि मग वेलकम येणार. हॅलो, yes sir. ह्या प्रोग्रामवरून काय कळलं आपल्याला की सी मधलं आपण प्रिंटएफ स्कॅनएफ हे सी मधलं होतं. ओके, दॅट वी यूज इन CPP. क्लास इज पार्ट ऑफ CPP. ओके, नाउ व्हॉट आय विल डू, आय विल सेव्ह इट. 37 म्हणूया ह्याला, 37.cpp, अँड सम मॉडिफिकेशन्स आय विल डू. instead of stdio.h header file, I will include one more header file. Name of that header file is iostream.h. okay, input output stream.h. okay, input output stream.h. this is the header file which will support two streams, that is cin and cout. हे शिकला असेल तुम्ही. cin is input stream, cout is output stream. When you will be using input stream, you should use input operator. This is input operator. When you will be using output stream, you should use output operator. So this is output operator, this is input operator. Hello. Yes sir. Yes. So these two are called as streams, out of which this is called as input stream. ह्याला input stream म्हणायचं. And this is input operator, this is output stream, and this is output operator. less than चा सिम्बॉल म्हणजे आउटपुट ऑपरेटर, ग्रेटर दॅन सिम्बॉलचा 2 वेळा म्हणजे ते इनपुट ऑपरेटर. अँड मीनिंग ऑफ
meaning of input stream and output stream is defined in the iostream.h header file which is part of C++. Hello. येस सर. हां मग हे इथं कमेंट पास करतो, हे एक्झिक्यूट असं होणार नाही, ठीक आहे. Then cin will work similar to scanf, okay, similar to scanf function. cout which is output stream, it will work similar to printf function. बदल फक्त काय होतं ते बघू आपण, ठीक आहे. इन्स्टेड ऑफ ह्या स्टेटमेंट, ओके, हे तर चाललं सेम सिमिलरली आय कॅन राईट, ओके, सिमिलरली आय कॅन राईट cout आउटपुट ऑपरेटर प्रिंट चुकलं डबल कोट \n, here I can write \n, okay, welcome be make लिहूया आपण, ठीक आहे, be make. म्हणजे हे जसं आहे प्रिंट जसं वापरलं सिमिलरली आय कॅन यूज cout, बट वेन यू विल बी युजिंग cout यू कॅनॉट यूज इनपुट ऑपरेटर, असं लिहायचं नाही, coutला असंच, ओके. हॅलो. येस सर. Similarly, okay, similarly for scanf function I can use cin, and if I will be using input stream I have to use input operator. This is input operator. म्हणजे ह्याचं जे मीनिंग आहे, ओके, ह्याचं जे मीनिंग आहे cin input operator a, same meaning is there for scanf %d, ampersand a. हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे बघा ना, कधी %d लिहायचं सारखं वर बघायला लागतं, इंटिजर आहे का, फ्लोट आहे का, कॅरेक्टर आहे का, लॉंग आहे का, डबल आहे का, सारखं इकडं. मग ते अकॉर्डिंगली व्हॉट इज रिक्वायर्ड इन सी लँग्वेज, वी नीड टू मॉडिफाय आवर स्पेसिफायर, फॉर्मॅट स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू आवर व्हेरिएबल. फॉर्मॅट स्पेसिफायर विल चेंज विच इज व्हेरी डिफिकल्ट in C language. To avoid this problem we are using input stream here. If you will be using input stream, format specifier is not required to mention, round brackets are also missing. थोडासा शॉर्ट मध्ये लिहिल्यासारखं आहे ते. हॅलो. येस सर. दॅट्स वाय C++ इज व्हेरी फास्ट. लिहायला पण थोडंसं इझी आहे, आणि %d लिहायचं का %c लिहायचं असले काय भानगड नाही. वन्स यू विल डिक्लेअर युअर व्हेरिएबल ऑटोमॅटिकली इट विल बी कन्सिडर्ड विच डेटा टाईप, व्हॉट काइंड ऑफ व्हॅल्यू यू वॉन्ट टू एंटर थ्रू कीबोर्ड, that value will be accepted, it will be stored and in the particular memory location. In case of scanf, if you will miss, okay, if you will miss this ampersand symbol, obviously value will be accepted through the keyboard, but whatever value will be entering through keyboard, that value will not be stored in the a variable because address is missing. Ampersand a means address of the variable a. So such kind of care, more care, okay, more care needs to be taken. We need to take we need to take more care in case of C language. C language चा कोड लिहिताना बरीच काळजी घ्यायला लागते. CPP मध्ये डायरेक्ट C in A. हॅलो. सिमिलरली आय कॅन राईट C in B. बघा. and if I want to display result, cout output operator double quote \n addition is equal to, and डायरेक्ट बाहेर यायचा डबल कोटच्या बाहेर आउटपुट ऑपरेटर C. आता हे स्टेटमेंट, ओके, दिस स्टेटमेंट अँड दिस स्टेटमेंट मीनिंग इज सेम. हॅलो. ह्या दोन्ही स्टेटमेंटचं मीनिंग सेम आहे. वरचं जे स्टेटमेंट आहे ते C लँग्वेजमधनं लिहिलेलं आहे, आणि खालचं स्टेटमेंट जे आहे ते C++ लँग्वेजमधनं लिहिलेलं आहे आउटपुट स्ट्रीम वापरून. नाव इफ आय विल एक्झिक्यूट, इट विल नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एरर बिकॉज C इज पार्ट ऑफ C++. वी कॅन यूज printf scanf, we can use cout, but name of the file should be .cpp. then only both things C and cpp we can write in one program. Now I will compile it. Let us check. It will not give any kind of error. Okay. If I will execute, program will be executed. We will get output. काहीतरी चुकलं बघा. हां, दोन वेळा आपण सॉरी काय कसं झालं ते स्कॅनएफनी 34 घेतलं. हॅलो. बिकॉज ऑफ स्कॅनएफ इट विल ॲक्सेप्ट 34 and 43 विल बी ॲक्सेप्टेड विथ द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम C in A जे लिहिलं मध्ये. हॅलो. हॅलो. हां 4 जे घेतलं ते स्कॅनएफने घेतलं, आणि परत एक व्हॅल्यू घेईल. ओके. 65 जे घेतलं ते C in इनपुट ऑपरेटर B.
आता जर मी एंटर की प्रेस केली तर थोडंसं मला सांगा कोणाची बेरीज होईल. एच्या 2 व्हॅल्यू गेल्या कंपायलरमध्ये, बीच्या पण 2 व्हॅल्यू गेल्या. विच व्हॅल्यू विल बी कन्सिडर्ड ॲट द टाइम फॉर द ॲडिशन ऑफ 2 नंबर्स. हॅलो, 43 and 65. Very good. 43 and 65 you will get addition as 108. Hello. Yes sir. हाँ, जर हे उलट झालं, जर हे उलट झालं वरती घेतलं हे, तर स्कॅनएफ ची व्हॅल्यू घेणार ते. ओके, आता स्कॅनएफ ची व्हॅल्यू घेईल. After executing this program, whatever value I will be entering for A, this value will be entered because of scene A. Hello, sequence बदलला आपण प्रोग्राम मध्ये माग. If I will enter 3, so 3 value will be entered through keyboard and it will be stored and because of scanf function. विचार करा, ठीक आहे. Now in this case you will get 3 plus 2 5. हॅलो, समजलं का हे? Yes sir. Now if somebody will try to change value of A, which is private data member of class student, आपण हे फंक्शन्स ऍक्सेस केले. ओके, नाव लेट अस ट्राय टू ऍक्सेस व्हॅल्यू ऑफ ए. ते बेरीज व्हायच्या आधी आहे ना, आय वॉन्ट टू हॅक इट. ओके, आय वॉन्ट टू हॅक इट. आणि समजा आपण कसं ऑब्जेक्ट माहिती आहे आपल्याला, बी व्ही 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 इज माय ऑब्जेक्ट. देन व्ही इथे नाही, सॉरी मेन फंक्शनमध्ये, सॉरी, हिअर आय विल ट्राय टू change values of A and B. So here I will write V dot A is equal to say 20. आता तिकडे स्कॅनफ वगैरे लिहित नाही बसलं. V dot B is equal to say 100. Okay, these two values, and if I will try to print slash n value of A in main function. Okay, value of A in main function is equal to %d. आता print वापरलं, ठीक आहे. सी आउट पण वापरू शकलो असतो, ठीक आहे, पण मी ते वापरलं. आता सी आउट वापरू. सी आउट आउटपुट ऑपरेटर डबल कोट स्लॅश n व्हॅल्यू ऑफ बी इन ओके मेन फंक्शन इज इक्वल टू पर्सेंट येत नाही यार, ठीक आहे. आउटपुट ऑपरेटर व्ही डॉट बी. काय केलं कळलं? हॅलो, I am trying to access, okay, I am trying to access variable A and variable B, okay, from the main function. But if you will observe A and B, these are private data members of class student. And if now you will try to compile, obviously it will give error because A, B, C are not accessible. Reason काय? Private आहेत ते. A is not accessible, B is not accessible, A is not accessible, B is not accessible. Hello. That's why more security you will be getting, okay, for the data members. Here, if somebody is asking function मध्ये काय ऍक्सेस फक्त करू शकते ते, ओके. त्या फंक्शनचं कोडिंग वी कॅनॉट चेंज. ओनली फंक्शन विल बी ऍक्सेस. बट इफ यू विल गिव्ह एन ऍक्सेस ऑफ डेटा मेंबर्स, सो सिक्युरिटी नाही, मग इकडे एची व्हॅल्यू बदलू शकतं, ठीक आहे. देअरफोर private access specifier, generally in private access specifier we are declaring our data members. ह्यात पण बघा ना ऍक्सेस, जर तुम्ही प्रायव्हेट च्या ऐवजी ओके कंट्रोल इन्स किंवा हे कॉपी, ह्याला कमेंट पास करू, एवढंच कॉपी केलं अँड आय विल पेस्ट इट. ओके, आय विल पेस्ट इट अंडर पब्लिक सेक्शन अँड इफ आय विल एक्झिक्यूट नाव, इफ आय विल कंपाईल इट, 100% ऍक्सेस दिला जाणार. हॅलो आहेत का? हॅलो. येस सर. काहीतरी हँग झालं बरं का. शिट, ठीक आहे. एरर नाही आला. हॅलो, एरर नाही आला. आता काय एरर नाही आला? ABC जो प्रायव्हेटचा पार्ट होता तो आता पब्लिक झाला. पब्लिक झाल्यामुळे A ची व्हॅल्यू, B ची व्हॅल्यू, C ची व्हॅल्यू ही मेन फंक्शनला ऍक्सेस झाली. अँड इफ यू विल एक्झिक्यूट इट, हॅलो,
ए आणि बीच्या व्हॅल्यू मेन फंक्शन मधल्या 20 आणि 100 आहेत असं दाखवलं आपण. हॅलो. हा, आता थोडीशी गंमत बघा. कसं करणार. अजून एक फंक्शन घेतो मी, बघा ना. अजून एक फंक्शन घेतो, void डिस्प्ले ए अँड बी नावाचं. ओके. आणि हे कॉपी केलं, हे नाही, सॉरी, सी आउट कॉपी करायला काय नाही आहे. ठीक आहे. सी आउट /n ए इज इक्वल टू ए. सिमिलरली व्हॅल्यू ऑफ बी विल डिस्प्ले. ओके. ए आणि बीची व्हॅल्यू डिस्प्ले करायसाठी एक फंक्शन घेतलं डिस्प्ले ए बी नावाचं. अँड व्हॉट आय विल डू, आय विल कॉल दिस फंक्शन. ओके. ॲट दी एंड इथे गेट सी एचच्या आधी. ओके. व्ही डॉट डिस्प्ले ए बी. बघा ना काय होणार आता इकडे. हु विल गेस, विचार करा. हु विल गेस. हॅलो, कॅन यू गेस. सर्वरच्या ऍड फंक्शन मधले व्हॅल्यू डिस्प्ले होते. हॅकिंग झालं इकडे थोडक्यात. आपण ऍक्सेस पब्लिक दिलेला आहे. ए आणि बीच्या व्हॅल्यू ह्या 20 आणि 100 होतील. ऍड फंक्शनसाठी त्या क्लासमधल्याच घेईल तो. ओके. शो फंक्शनसाठी पण त्या क्लासमधल्याच घेईल. त्याच्यानंतर आपण काय केलंय, बदलल्या व्हॅल्यू ए आणि बीच्या 20 आणि 100. तो दाखवेल 20 आणि 100 मेन फंक्शनमध्ये. पण ज्यावेळेस आपण डिस्प्ले ए बी नावाचं फंक्शन कॉल करणार त्यावेळेस मात्र ए आणि बीच्या परत ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या मात्र तुम्ही इकडे चेंज केल्यामुळे क्लासमध्ये पण चेंज झालं. म्हणजे हॅकिंग झालं थोडक्यात. हे एक वेगळ्या प्रकारचं कन्सेप्ट आहे. बघा, इफ आय विल एक्झिक्यूट यू कॅन चेक इट. कसं एक्झिक्यूट होणार बघा, विचार करा. हॅलो. A is equal to 20, B is equal to 100 जे आहे. ओके. these two statements were executing with the help of display AB function. Am I right? Hello. Yes sir. थोडक्यात इनडायरेक्टली झालं काय की तुमचं पब्लिक ऍक्सेस असल्यामुळे, ओके, पब्लिक ऍक्सेस असल्यामुळे एबीसीला त्यांनी शो फंक्शन ॲड फंक्शनला ए आणि बीच्या व्हॅल्यू क्लासनुसार घेतल्या. पण नंतर मेन फंक्शनमध्ये वी चेंज. ओके. वी चेंज व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी. अँड व्हेन यू विल कॉल display function with the help of object v, at that time here also you will get value of a and b as 20 and 100. ॲक्च्युली ए आणि बी मधल्या व्हॅल्यू त्यांनी क्लासमधल्याच घ्यायला पाहिजे होत्या, पण ते पब्लिक असल्यामुळे हा प्रॉब्लेम झाला. ओके. दॅट्स वाय वी आर नॉट डिफायनिंग अवर मेंबर फंक्शन्स. ओके. डेटा मेंबर्स इन द पब्लिक सेक्शन. डेटा सिक्युरिटीसाठी आपले व्हेरिएबल जे आहेत ते प्रायव्हेट सेक्शनमध्येच डिक्लेअर झाले पाहिजेत. अदरवाईज इट विल हॅव पब्लिक ॲक्सेस अँड सिक्युरिटी विल नॉट बी देअर. हॅलो. काय अडचण, क्वेश्चन, डाऊट? ह्याच्या पुढे जाणार मी आता. हां सर, फंक्शन क्लासमध्ये डिफाईन केलं नसेल तर ॲक्सेस करता येते. हां, ते बघू आता पुढचं. बरं का, इथपर्यंत काय अडचण, ह्याच्यात काय अडचण रोहित? नो सर. हां, लेट अस गो टू नेक्स्ट. 38.cpp F5. आता कसं करतात बघा. आता इकडे जर बघितलं आहे ना, केअरफुली जर बघितलं, क्लास नावाचं फंक्शन एवढं मोठं झालं आहे ना, डेफिनेशन एवढी मोठी झाली त्याची, एवढी मोठी झाली. ठीक आहे, एवढं मोठं झालं ते क्लास. हॅलो, दिसतंय का सगळ्यांना? डेफिनेशन ऑफ क्लास इज एवढी मोठी. डेफिनेशन ऑफ क्लास इज व्हेरी बिग. हॅलो. येस नो, येस नो. हां. टू अवॉइड दिस, टू रिड्यूस, ओके, टू रिड्यूस लेंथ ऑफ द class, okay, to reduce length of the class, you can define your user defined functions outside the class. काय म्हणलं? हे डेफिनेशन आतमध्येच झालं.
तीन फंक्शन्स वापरले आपण. तिन्ही फंक्शन्स वी हॅव डिफाइंड इनसाइड द क्लास. Now what will happen if you will be using less number of user defined functions? It's very easy to define all those functions in the class. But if suppose I am using 100 user defined functions in my class, in that case length of class will become very large. तीनच functions define केले तर एवढं मोठं झालं. You can imagine if I will write such 100 functions in my class, length of class will become it will be increased. Hello. हाँ sir. To avoid this, to avoid length of class, we can reduce length of class by defining our member functions outside the class. मग ह्याला डेफिनेशन जे केलेलं आहे, कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट. ओके, क्लासच्या बाहेर, डेफिनेशन क्लासच्या बाहेर. ओके, and inside the class simply you can declare your functions. आता हे जे आहे बरं का, हे इथे नाही पाहिजे. सिक्युरिटी आपण सांगितलं, हे असं पाहिजे. नाव सिम्पली आय कॅन डिक्लेअर, अँड वाईल डिक्लेरेशन फक्त आत करायचं फंक्शनचं, म्हणजे तुमचा क्लास बारका होतो. ओके, डिफाईन बाहेर करायचं, क्लासच्या बाहेर. मग कसं केलं जातं बघा. So simply here I can declare my first function void show. संपलं. दिस इज डिक्लेरेशन. आपण बघितलेलं आहे सी लँग्वेजमध्ये जसं डिक्लेअर केलं तसंच इकडे डिक्लेअर केलेलं आहे. सिमिलरली आय कॅन डिक्लेअर माय सेकंड फंक्शन void add. दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. नेक्स्ट इज void, कुठलं होतं, डिस्प्ले ab नावाचं फंक्शन. हॅलो. नाव दिस इज डेफिनेशन ऑफ माय क्लास. छोटं झालं हे. असे हजारो फंक्शन्स नाव यू कॅन ॲड इन युअर क्लास. इथे एका खाली एक ॲड करत जायचं, सोपं आहे आता हे. इथे ॲड करायचं नेक्स्ट, त्याच्या परत एंटर मारायचं, नेक्स्ट फंक्शन ॲड, अँड यू कॅन डिफाईन युअर फंक्शन्स आउटसाइड द क्लास. काय अडचण. हॅलो सर, प्रायव्हेट म्हणले डेटा मेंबर्स कसं ऍक्सेस होतील, मग फंक्शन तर बाहेर असणार ना. असू द्या की, ते सांगतो की मी, बरं का, ते सांगतो मी. हे डिक्लेरेशन कळलं का. ओके सर. हां, पुढे जाऊया, एक स्टेप जाऊया पुढे. एकदम पुढचं स्लो बाय काय म्हणायचं बघा. ठीक आहे, इथपर्यंत काय अडचण. हाऊ टू डिक्लेअर फंक्शन्स इनसाइड द क्लास, अँड इफ वी विल बी डिक्लेअरिंग फंक्शन्स इनसाइड द क्लास, ऑटोमॅटिकली लेंथ ऑफ क्लास विल बिकम व्हेरी लेस. मग अशी लय मोठं झालं, आता बारकं झालं ते. नाव लेट अस अंडरस्टँड हाऊ टू डिफाईन. ओके, हाऊ टू डिफाईन फंक्शन आउटसाइड द क्लास. हॅलो, आता इथे फोकस करतोय मी. हॅलो. यस सर. हां, आता डिक्लेअर आज झालं ते, पण डिफाईन करताना काळजी घ्यायला लागते. त्यांनी क्वेश्चन जो विचारलेला तो व्हॅलिड आहे, बिकॉज ABC these 3 variables are having private access. If it means outside the class I cannot use ABC. To get access of ABC which is private, we need to use scope resolution operator. To access private members, okay, private members of class ABC, if I want to define my function outside the class, to access this ABC which is private data member, we need to use scope resolution operator. And let us understand how it can be used. कसं लिहितात बघा. इकडे डेटा टाइप void. ओके, डेटा टाइप void. नेम ऑफ द क्लास. हॅलो, नेम ऑफ द क्लास स्टुडंट, and then scope resolution operator. संपलं. when you will write in this way, फक्त हे एवढं ॲड केलेलं आहे आपण. नॉर्मली हे असं डेफिनेशन, त्यात हे चुकलं. हां, फक्त ॲड काय केलंय, नेम ऑफ क्लास देन स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर, एवढंच फक्त ॲड केलेलं आहे. बिकॉज ऑफ विच व्हॉट विल हॅपन, दिस शो फंक्शन विल बी कन्सिडर्ड ॲज धिस शो. हे शो म्हणजे हे शो आहे असं कन्सिडर होतं ते. हॅलो.
and this is possible because of scope resolution. This is possible because of scope resolution operator. And ते कसं असं hello. Similarly, add function is also member function of class student. I can write student scope resolution operator. Similarly, display function is member function. Here I can write student scope resolution operator. Sampla program. Hello, I can compile. It will not give any kind of error. 4 error. वाह. आता हे ॲक्सेस नाही होणार. ठीक आहे, हे ॲक्सेस नाही होणार म्हणजे हे उडवायला पाहिजे. येस F2Y बिकॉज प्रायव्हेट आहेत ते. ओके. हॅलो, इफ आय विल एक्झिक्यूट प्रोग्राम विल बी एक्झिक्युटेड. व्हॅल्यू ऑफ ए, व्हॅल्यू ऑफ बी. ते पण स्कॅनएफ पण काढायला पाहिजे बरं का. 2 वेळा दिला आपण. इथे एकदाच घ्या. आता स्कॅनएफची गरज नाही असं समजू. F2 F10 run. It will accept only one value for A, one value for B. Value of A is 3, value of B is say 4. It will display 7 and A आणि B च्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या चेंज नाहीत करता येत. आता हॅलो, ज्या क्लासमधल्या आहेत 3 आणि 4 त्या 3 आणि 4च राहणार. जर इकडे तुम्ही मेन फंक्शनमध्ये बदलायला गेला तर ते येणार. फॉर एक्झाम्पल V डॉट ए इज इक्वल टू समजा 10 लिहिलं तर लगेच तो एरर फेकणार. बिकॉज ए इज नॉट ॲक्सेसिबल फॉर मेन फंक्शन. हॅलो, येस सर. हां, ठीक आहे. समजलं का? हे समजलं का? हां, काय बरेच कन्सेप्ट आज घेतलेले आहेत बरं का. फंक्शन, क्लास, प्रायव्हेट, पब्लिक, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन्स, how to declare member functions inside the class. And if I will be declaring member functions inside the class, automatically definition of class will be reduced, length of class will be very less, and we can define our functions. We can declare our functions inside the class and we can define our function outside the class. We can declare inside the class, we can define outside the class. Okay, and when you will be defining outside the class, which operator you should remember? Hello, when you are defining your function outside the class, which operator you should remember? Scope resolution. Scope resolution operator. And before this scope resolution operator, name of the class needs to be mentioned. In this way you can define your function outside the class. आता अजून सांगतो बघा ना. अजून F2 मागासारखा कन्सेप्ट 38 आहे बघ. फाईल सेव्ह ॲज 38 नाही, हेडर फाईल म्हणतो hf.cpp. ओके, आणि केलं काय इथून hf.cpp फक्त डेफिनेशन ठेवली. ओके, मेन फंक्शन उडवून टाक इकडून. इट मीन्स आय हॅव डिफाईन्ड माय क्लास. हे सगळं गरजेचं नाही, हे काढून टाकलं असं समजा. ओके, क्लास इज डिफाईन्ड अँड प्रायव्हेट पब्लिक सगळं आहे. ठीक आहे. युजर अँड फंक्शन्स ऑल्सो वी हॅव डिक्लेअर डिफाईन्ड. F2 सेव्ह hf.cpp इज माय हेडर फाईल इन दिस केस. नाव अगेन आय विल ओपन माय प्रोग्राम. कितवा होता तो? 38 शेवटचा आताचा. 38 उघडला परत एकदा. ठीक आहे. ह्या 38 मध्ये ह्याला सेव्ह ॲज करतो. 38 ला बदल न करता 39.cpp आणि 39.cpp विल चेंज. एसटीडी काढून टाकू आता. ठीक आहे. आयओ स्ट्रीम वापरायचं कळलं आपल्याला, हे पण काढलं. क्लास आता मला इकडे गरजेचा नाही. सिक्युरिटी कशी वाढते बघा. मेन फंक्शन फक्त वापरायचं आणि इकडचं हे राहणार. ओनली व्हॉट आय नीड टू डू. एवढंच लिहिलं एक्झिक्यूट केलं तरी एरर देणार. ते 39ला एरर देणार कारण की हे व्ही काय आहे, अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आहे.
सिम्पली व्हॉट आय कॅन डू, आय कॅन इन्क्लूड माय हेडर फाईल हॅश इन्क्लूड, नाव काय होतं hf.cpp_f2. हॅलो, कसं झालं बघा लहान ते. सिक्युरिटी तर मिळलीच मिळली, प्लस आपला प्रोग्राम एकदम बारका झाला, क्लास कन्सेप्ट सगळं वापरलं आपण. हॅलो, नाव इफ आय विल कंपाईल यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एरर. अरे अरे अरे, 2 एरर आले. प्रिंट फंक्शन वापरलं वाटतं आपण कुठेतरी. हे प्रिंट आता वापरायची गरज नाही, ठीक आहे, कळलं आपल्याला. अजून कुठे वापरले का? येस. नाहीतर मग इथे काय करायचं, सगळीकडे जर लय ठिकाणी वापरला असेल तर सिम्पली इकडे हॅश इन्क्लूड stdio.h लिहायचं, ह्यात लिहायचं alt F3 F2 सॉरी F2 सेव्ह करा, alt F3 आणि alt F3 F2. नाव इफ आय विल एक्झिक्यूट इट विल नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एरर. हॅलो हॅलो हॅलो. Yes sir. नाव इफ आय विल एक्झिक्यूट, ऑब्वियसली प्रोग्राम विल बी एक्झिक्युटेड. क्लास कुठला वापरला जाणार? hf.cpp. हॅलो हॅलो. Yes sir. Yes sir. येतंय का लक्षात? बरं का, येतंय का लक्षात? हे इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहेत. हॅलो. हा सर. आणि हे जर कळलं तर संपलं की मग आता पायथॉनला काहीच प्रॉब्लेम नाही. पायथॉनमध्ये हेच आहे सगळं पुढं, फक्त त्यात मेन फंक्शन वापरत नाही, डायरेक्ट असलं काय 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 लिहिलं जातं ना पायथॉनमध्ये, आणि डायरेक्ट प्रोग्राम रन होते, लक्षात घ्या. आणि ते जे क्लासेस आहेत ते क्लासेस आहेत ऑलरेडी डिफाईन्ड आहेत. समटाईम्स यू कॅन डिफाईन युअर ओन क्लासेस. हॅलो, इन पायथॉन यू कॅन डिफाईन, ह्याचंच एक्सटेन्शन आहे ना. आणि जर ऑब्झर्व केलं, पायथॉन इज टोटली डेव्हलप्ड अँड बिल्ट विथ द हेल्प ऑफ C and C++. पायथॉन लँग्वेज इज टोटली डेव्हलप्ड विथ द हेल्प ऑफ C and CPP. हॅलो. येस सर. हां, ह्यात काय अडचण? ह्याच्यामध्ये काय अडचण? हॅलो. इथपर्यंत काय अडचण? काय बोलत नाही आहे कोण? हॅलो, आर यू देअर? येस सर. समजलं का? हा. बरंच काही बघितलंय बरं का कमी वेळेत. आय कॅन अंडरस्टँड. अँड ट्रेलर जोरात झाला मोठा, ठीक आहे, आणि महत्त्वाचे कन्सेप्ट सगळे उडवलेत. आणि हा बेस आहे बरं का, हा बेस आहे ना पायथॉनचा. पायथॉनमध्ये सगळ्यात लहान कोड झाले असं म्हणतात. कोड लहान झाला, ते कसं झालं ॲक्च्युली? सॉरी, दिसतं का हे मेन फंक्शन जे लहान झालंय? हॅलो, मेन फंक्शन जे लहान झालंय, असे तिकडे छोटे छोटे फंक्शन्स ऑलरेडी डिफाईन्ड आहेत. रोहित. हा सर. येस, पायथॉन मध्ये C मध्ये लिहिली ती लँग्वेज. हा, सगळं CPP मध्येच लिहिलेलं आहे, लक्षात घ्या. फक्त ते कोड लहान कसा केला तर अशा प्रकारे केलेलं आहे. तिकडे पण आपण काय करतोय, फाईल्स इन्क्लूड करतोय, बरोबर का? इम्पोर्ट म्हणतोय तिकडे, फक्त हा फरक आहे. शब्द वेगळा आहे तिकडे. रोहित, राईट? हॅलो. इम्पोर्ट. हा, import keyword we are using in that case, and here we are using include only. This is the difference. Otherwise it is extension of C and CPP. Python is extension of CPP, and as it is open source, okay, as it is open source, entire community is going to handle that language. लाखो करोडो लोक त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग करतात, लक्षात घ्या. अँड दे आर रायटिंग देअर ओन फंक्शन्स, अँड दीज फंक्शन्स विल बी ॲडेड इन डिफरंट वर्जन्स. 3.7, 2.6, such kind of versions you will find in Python, where what will happen, new function will definitely will have more number of functions than older version. Hello. Yes sir. मोठी कम्युनिटी चालवते ती. करोडो लोक आहेत तिकडे डेव्हलपर, ते स्वतःचं फंक्शन लिहितात, ऍड करतात.
ॲड केलं की ते नवीन व्हर्जन तयार होते, नवीन व्हर्जन लॉन्च होते. 3.7 सध्या चालू आहे काहीतरी, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7. इन दिस वे व्हॉट हॅपन्स, देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ, जसं आपलं असतं आहे ना इकडे कटियामध्ये ऑल्सो यू विल फाइंड R11, R12, R13. हॅलो हॅलो सर कटियामध्ये पण व्हर्जन्स आहेत बघा ना. ॲटोकॅड असतील, आम्ही जे वापरलं आहे ना ॲटोकॅड 2004 होतं का 2002 होतं, आता एक्झॅक्ट आठवत नाही मला. ठीक आहे, ॲटोकॅड 2004 असेल मला वाटतं, मे बी 2008चा मी पासआउट. ठीक आहे, 2004 होतं. अँड व्हेरी लेस नंबर ऑफ कमांड्स, व्हेरी लेस नंबर ऑफ युजर इंटरफेस यू विल फाइंड इन दॅट व्हर्जन. जर कधी जुनं व्हर्जन जर मिळलं, डाउनलोड करून बघा. अँड त्या व्हर्जनमध्ये बऱ्याच कमी कमांड्स आहेत. ठीक आहे, लास्ट इयर ॲक्च्युली वन फॅकल्टी आस्क्ड मी टू गिव्ह अ डेमो ऑफ ॲटोकॅड. ते ॲटोकॅड फर्स्ट इयरमध्ये इन्क्लूड केलं बरं का. एक चॅप्टर टाकलाय त्यांनी की जे आपण ग्राफिक्स काढतो शीटवरती, ते आता फर्स्ट इयरमध्ये काय केलं त्यांनी, एक चॅप्टर टाकलाय आणि तिकडे ॲटोकॅड सॉफ्टवेअरची तोंड ओळख असं काहीतरी चॅप्टरचं नाव आहे. ओके, आणि मला ते सांगितलं गेलं की ॲटोकॅड थोडंसं शिकवा पोरांना. ग्राफिक्सच्या टीचरनी मला सांगितलं. आणि मी ज्यावेळेस ॲटोकॅड आत्ताचं उघडलं, आताचं किती आहे 2000, हॅलो तुम्हाला माहीत असेल 18 का 19 ॲटोकॅड 18 सर कॉलेजमध्ये 2018. हां, ते 2018 मी इन्स्टॉल करून घेतलं. आणि ज्यावेळेस मी गेलो आहे ना, ओपन केलं 2018, एकदम बघितलं, डोळे फिरले माझे. बरं का, हे फॅक्ट आहे, डोळे फिरले. कारण की आम्ही 2004 मध्ये काम केलं तर कमी, म्हणजे तिथे इंटरफेस एकदम इझी होता. ओके, कमांड्स कमी होत्या, टूल्स कमी होते. एकदम ते असं उघडल्यानंतर एकदम ते सगळे टूल्स अंगावर आल्यासारखं झालं माझ्या. यू कॅन इमॅजिन 2008 पासून 2018. ठीक आहे, 10 years. विदिन दीज 10 years दे हॅव मॉडिफाईड ॲटोकॅड सॉफ्टवेअर इन डिफरंट काइंड्स ऑफ व्हर्जन्स. त्याच्यामध्ये बरेच व्हर्जन्स येऊन गेले असतील. अँड एव्हरी टाइम व्हॉट दे आर डुईंग, डिफरंट काइंड्स ऑफ फंक्शन्स दे आर ॲडिंग इन दी सॉफ्टवेअर अँड वी आर कॉलिंग नेक्स्ट व्हर्जन विल बी मॉडिफाईड व्हर्जन. ओके, सॉफ्टवेअर मॉडिफाय होतं म्हणजे काय होतं, हे असं होतं. हॅलो हॅलो यस सर. आता कसं आहे बघा ना, इफ यू विल बी युझिंग ॲटोकॅड 2004 ॲट दॅट टाइम सम युजर्स विल बी फेसिंग डिफरंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लेम्स. समजा मी 2004 वापरायला लागलो ॲटोकॅड, काही ड्रॉइंग काढायला लागलो, त्यावेळेस मला काय होणार, काहीतरी प्रॉब्लेम येणार. तो प्रॉब्लेम मी कंपनीला सांगणार की प्रत्येक वेळेसच मला इकडे सर्कलवर क्लिक करायला लागतं, काहीतरी थोडंसं सोपं द्या. किंवा सर्कलवर क्लिक केल्यानंतर तिकडे वेगवेगळ्या टाईप, पेंटॅगॉन घ्या ना, पेंटॅगॉनसाठी बेस्ट एक्झाम्पल. पेंटॅगॉनला मी क्लिक केल्यानंतर मला तिकडे विचारत बसते ते किती साईड पाहिजेत. आता हे एक्झॅक्ट मला माहीत नाही, मी फक्त ॲनॉलॉजी समजून घ्या. ठीक आहे, पेंटॅगॉनवर क्लिक केलं की ते साईड्स विचारते मला साईड्स विचारलं नाही पाहिजे, माझा वेळ कन्झ्युम होतो. सिम्पली इफ आय विल क्लिक ऑन दिस पेंटॅगॉन, इमिजिएटली युजर इंटरफेस शुड डिस्प्ले. अँड तुम्हाला पेंटॅगॉन पाहिजे का पॉलिगॉनवर क्लिक केल्यानंतर तिथे मग पेंटॅगॉनचं चित्र येणार, हेक्झॅगॉनचं चित्र येणार, ऑक्टॅगॉन, अजून बरंच काय असेल माहीत नाही. हॅलो हॅलो पेंटाहेक्झा 2 लक्षात ठेवा. एक छोटंसं आहे पॉलिगॉन नावाचं बटन असं डेव्हलप करा, असं कोणीतरी सांगितलं कस्टमरने की डेव्हलप पॉलिगॉन बटन. त्या पॉलिगॉनवर क्लिक केलं की मला 2 ऑप्शन दिसले पाहिजे, 2 बटनं दिसली पाहिजेत. ती बटनं काय असणार आहेत, पेंटॅगॉन आणि हेक्झॅगॉन. मग मी त्या पेंटॅगॉनवर क्लिक केलं की डायरेक्टच पेंटॅगॉन काढला जाईल तिकडे, माहीत नाही आता एक्झॅक्ट मला. ओके, बट कॅन यू इमॅजिन. हॅलो, इन दिस वे व्हॉट हॅपन्स, डिफरंट काइंड्स ऑफ टूल्स विल बी इन्क्लुडेड इन दी सॉफ्टवेअर. And to give such kind of information, obviously, definitely mechanical engineer is required. तिकडे CSE विद्यार्थ्याला समजेल का नाही माहित नाही, बिकॉज वी हॅव दॅट बॅकग्राऊंड विथ अस, हाऊ टू ड्रॉ ड्रॉइंग्स, हाऊ टू ड्राफ्ट, हाऊ टू डिझाईन. समजतंय का. हॅलो 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 आर यू देअर. हॅलो येस सर येस. हां, तर 4 वाजलेले आहेत बरं का. 2 ते 4 आपला सेशन झालेला आहे. 1 मिनिट, आय विल स्टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल स्टॉप रेकॉर्डिंग.